નમસ્કાર મિત્રો જો તમે 2026માં જીવન વીમા કવર લેવા માંગતા હોય મતલબ કે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ લેવા માંગતા હોય અને સાથે સાથે એક જ સ્કીમની અંદર જે છે તમે પૈસાનું રોકાણ કરવા માંગતા હોય તો એલઆઈસી એક નવો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે જેનું નામ છે પ્રોટેક્શન પ્લસ। जी हाँ मित्रों, प्रोटेक्शन प्लस जैसे एम एक एवी सुविधा एलआईसी आपेली है कि तमारो जीवन वीमो पण आवी जशे अने साथे साथे जैसे पैसा रोकाण पण थशे। कारण के एमां तमारा जे पैसा जे पण तमारा हशे तो एमां बे विभाग में डिवाइड थशे, मतलब के रोकाण थशे। एक हशे के तमारुं जे जीवन वीमा कवर जैसे तो एमां इन्वेस्ट थशे अने बीजो जे छे ए तमारा पैसा जैसे शेर मार्केटनी अंदर रोकाण थशे। शेर मार्केटनी अंदर रोकाण थशे तो एमां ओछुं रिस्क अने वधारे रिस्क जे छे एमां पण 6 डिपार्ट जे छे 6 विभाग आपेला छे तो एमां तमारा अनुकूल प्रमाणे जे छे तमे कोई पण ऑप्शन जे छे सिलेक्ट करी शको छो। परंतु बहुत सारो वीमो जे छे मतलब के प्लान जे छे कही शकाय मित्रों। जो तमे जीवन वीमा कवर अने रोकाण करवा मांगता होय तो प्रोटेक्शन प्लस विषे आ विडियोना माध्यमथी तमाम माहिती जाणीशुं। तो विडियोने लास्ट सुधी जोता रहेजो। तो चालो शुरू करिए। तो विगतवार बात करीशुं मित्रों आपणे एलआईसीना जे नवी स्कीम जे छे जेनुं नाम छे प्रोटेक्शन प्लस। 3 डिसेम्बर 2025 रोज आ नवो प्लान एलआईसीए लॉन्च करेलो छे, जेमां तमने जीवन वीमा कवर साथे एक सारूं वळतर पण मळी रहे छे। प्लान नंबरनी बात करीए तो 886 प्लान नंबर छे। आमां तमारा पैसा जे छे ए 2 विभागमां रोकाण थशे। एक भाग एवो हशे मित्रों के जेमां जीवन वीमा कवर मतलब कि अरजदारનું જે છે કોઈ પણ વીમા પોલિસી ધારકનું મૃત્યુ થાય તો એને વીમા કવર મળી રહેશે અને જો મૃત્યુ ના થાય તો એને અમુક માર્કેટ પ્રમાણે જે છે પૈસા હશે, શેર માર્કેટમાં પૈસા અમુક રોકાણ થશે। તો જ્યારે તમારી પોલિસી પૂરી થશે ત્યારે જે માર્કેટ પ્રમાણે તમારા પૈસા હશે એ વળતર તમને મળી રહેશે। બંને ફાયદો છે। હવે વાત કરીએ કે પ્લાન લેવા માટે માપદંડ શું હોવા જોઈએ। તો સૌપ્રથમ તો વાત કરીએ પ્રીમિયમ પેઇંગ ટર્મ, मतलब कि शॉर्ट भाषा में पीपीटी तरीके આપણે ઓળખીએ છીએ। तो आ प्लान लेवा माटे तमारे केटला समय सुधी पैसा भरवा पड़शे तो ये આપણે नीचे आपेला कोष्टक में बात करिए આપણે कि केटला समय सुधी तमारे पैसा भरवाना होय छे। हवे पहला तो तमारे प्रीमियम चूकवणी मुद्दत मतलब कि वर्ष तमारे सिलेक्ट करवाना होय छे कि भाई तमारे 5 वर्ष सुधी पैसा भरवाना छे, 7 वर्ष सुधी पैसा भरवाना छे, 10 वर्ष के 15 वर्ष सुधी तमारे पैसा भरवाना छे। तो आमांथी कोई पण एक ऑप्शन सिलेक्ट करी शको। परंतु जे पण तमे वर्ष सिलेक्ट करो बराबर तो एमां तमे पॉलिसी वर्ष जे छे तमे 10 थी लई अने 25 वर्ष सुधी तमे सिलेक्ट करी शको छो मित्रों। मतलब के 5 वर्ष में तमे 25 वर्षनो वीमो पण भरी शको छो। तमने एवुं लागे के भाई अत्यारे मारी पासे नौकरी छे, धंधा छे, आवनारा समयमां बनी शके के न होय बराबर तो तमे 5 वर्षमां 25 वर्षनी पॉलिसी जे छे एक साथे भरी शको छो। 10 वर्षनी भरी शको छो, 15 वर्षनी भरी शको छो, 20 वर्षनी भरी शको छो। तेज प्रमाणे तमे 7 वर्षमां पण ए प्रमाणे भरी शको छो, 10 वर्षमां तमे भरी शको छो। परंतु 15 वर्षमां तमारे 10 वर्षनी पॉलिसी नहीं आवे, तमारे 15 वर्षमां 15, 20 अने 25 आपमांथी कोई पण एक ऑप्शन तमारे सिलेक्ट करवानुं रहेशे। बराबर ख्याल आवी गयो छे मित्रों। पहला तमारे वर्ष सिलेक्ट करवानुं छे कि भाई मारे एटला वर्ष सुधी पैसा भरवाना छे। ए बधाना अलग अलग रकम हशे, ए आपणे आगळ केल्क्युलेशन करशुं अने त्यार पछी कि भाई केटला वर्ष सुधी तमे पॉलिसी लेवा मांगो छो। दाखला तरीके तमारा 30 वर्ष छे तो कि भाई 10 वर्ष, तो कि तमारा 40 वर्ष थाय त्यां सुधी हूँ पॉलिसी लेवा मांगो छुं तो ए प्रमाणे तमारे प्रीमियम भरवानुं होय छे। हवे उमर मर्यादानी बात करीए आपणे कि भाई तमारी उमर मर्यादा केटली होवी जोईए। तो उमर मर्यादा जे छे तमारी 18 થી 65 ની વચ્ચે હોય તો તમે આ પ્રીમિયમ पॉलिसी लई शको छो। परंतु एमां पण एक शर्त छे कि तमे पेलुं जे अहींया 5 वर्ष जे छे ए तमे सिलेक्ट करो तो पछी तमारी उमर जे छे एमां थोड़ी कटौती थशे अने 18 થી 50 वर्षनी वच्चे होय तो तमे आ 5 वर्षवाळुं ऑप्शन सिलेक्ट करी शको छो। बाकी 7, 10 अने 15 तो एमां तमे अहींया तमे जोई शको छो 18 થી 65 वर्षनी वच्चे होय तो तमे आ पॉलिसी लई शकशो। हवे बात करिए मित्रों कि भाई ओछामां ओछुं प्रीमियम केटलुं भरवुं पड़े, मतलब कि ओछामां ओछा तमे केटला पैसाथी आ पॉलिसी खरीदी शको छो। तो पहला तमे जोई शको छो प्रीमियम चूकवणी वर्षनी बात करिए तो 5, 7 अथवा तो 10 आमांथी तमे कोई पण एक ऑप्शन सिलेक्ट कर्यो कि भाई मारे 5 वर्ष, 7 वर्ष अथवा 10 वर्ष पैसा भरवाना छे तो तमारे आखा वार्षिक जे छे अहींया 60,000 रुपया तमारे भरवाना होय छे। बराबर पछी महीने, 3 महीने, 6 महीने भरी शको छो। केटला केटला भरवाना छे ए पण तमे अहींया कोष्टकमां जोई शको छो। मानी लो कि तमे 15 वर्ष सिलेक्ट कर्या छे बराबर तो पछी तमारे 1 वर्षना 36,000 रुपया भरवाना होय छे अने एवा 15 वर्ष सुधी तमारे भरवाना रहेशे। आ प्रीमियम जे छे तमे मिनिमम प्रीमियम एटलुं चूकवी शको छो, परंतु आमां मेक्सिमम जे छे प्रीमियमनी कोई लिमिट नथी मित्रों। तो मेक्सिमम जे छे गमे तेटलुं तमे चूकवी
શકો છો। હવે તમારે ફંડ જે છે સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે કે તમારે કયો ફંડ જે છે મતલબ કે તમારે જો લો રિસ્કમાં તમારે જવાનું હોય મતલબ કે રિસ્ક તમે લેવા ન માગતા હોય તો ઉપરના 3 ફંડ જે છે એ લો રિસ્કવાળા છે અને તમને એવું લાગે કે ભાઈ મારે તો પ્રીમિયમ વધારે જોઈએ મતલબ કે રિટર્ન વધારે જોઈએ વળતર વધારે જોઈએ તો તમારે થોડું હાઈ રિસ્કમાં જવાનું રહેશે બરાબર। તો તમારા પ્રમાણે તમે કોઈ પણ એક ફંડ સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે જેમાં પહેલો ફંડ આવે છે બોન્ડ ફંડ જે લો રિસ્કવાળો છે, ત્યાર પછી સિક્યુરિટ ફંડ જે લો રિસ્ક મીડિયમ રિસ્કવાળો છે, બેલેન્સ્ડ ફંડ જે મીડિયમ રિસ્કવાળો છે। તો આ 3 ફંડ જે છે એ લો રિસ્ક ઓછા રિસ્કવાળા છે। તે પછીના 3 જે છે થોડા હાઈ રિસ્કવાળા છે। એમાં તમે જોઈ શકો છો ગ્રોથ ફંડ જે હાઈ રિસ્કવાળો છે, ફ્લેક્સી ગ્રોથ ફંડ જે હાઈ રિસ્કવાળો છે જે નિફ્ટી 100માં એના પૈસા રોકાણ થતા હોય છે શેર માર્કેટની અંદર, ફ્લેક્સી સ્માર્ટ ગ્રોથ તો એ પણ નિફ્ટી 50માં રોકાણ થતા હોય છે બરાબર। તો આમાંથી કોઈ પણ એક ફંડ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। હવે તમારે ભવિષ્યમાં ફંડ બદલવો હોય મિત્રો તો બદલી શકો છો, એવું નહીં કે તમારે અત્યારે હાઈ રિસ્કવાળો લઈ લીધો તો પછી હવે બદલી નહીં શકાય। વર્ષમાં તમે 4 વખતમાં બદલી શકો છો, કોઈ ઇસ્યુ નથી બરાબર। પોલિસીના 5 વર્ષ પછી તમારે 15 થી 30% જો પૈસાની જરૂરિયાત પડી હોય તો તમે ઉપાડી શકો છો। આ પૈસા જે છે ક્યાં ક્યાં રોકાશે બરાબર, ક્યાં ક્યાં ઇન્વેસ્ટ થશે તો એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આ અહીંયા આપેલું છે LICની વેબસાઇટ ઉપરથી જ મેં આ ફોટો જે છે એ સ્ક્રીનશોટ લીધેલો છે। અને બીજી ખાસ બાબત છે કે આ આર્ટિકલ જે છે એની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ મિત્રો, તો ત્યાંથી તમે ચેકઆઉટ કરવું હોય તો તમે કરી શકો। હવે આપણે આ એક ઉદાહરણથી પૂરા પ્લાનને આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે તમને બેનિફિટ મળી શકે છે। તો માની લો કે તમારી ઉંમર જે છે અત્યારે 18 વર્ષની છે મિત્રો, પોલિસી સમય કેટલો લીધો છે કે 15 વર્ષનો પસંદ કર્યો છે પોલિસી કે ભાઈ મારે 15 વર્ષ પોલિસી લેવી છે 15 વર્ષની। પ્રીમિયમ ભરવાનો સમય તો કે 10 વર્ષનો પસંદ કર્યો છે, મતલબ કે 10 વર્ષ પૈસા ભરવાના છે। મહિને તમે કેટલા રૂપિયાનું સિલેક્ટ કર્યું છે કે ભાઈ હું 10,000 રૂપિયા મહિને ભરવા માગું છું। મોડ ઓફ પેમેન્ટ તો કે ભાઈ એમાં આપણે તમે વર્ષ પર ભરી શકો છો, 3 મહિને 6 મહિને અથવા તો મહિને ભરી શકો છો। તો આપણે દર મહિને આપણે 10,000 રૂપિયા ભરશું તો એ સિલેક્ટ કર્યું છે। હવે દર મહિને તમે 10,000 રૂપિયા ભરો તો 12 મહિનાના કેટલા થશે તો કે 1,20,000 રૂપિયા તમારા 12 મહિનાના થશે। હવે ફંડ ઓપ્શન જે છે કયું સિલેક્ટ કર્યું છે તો મેં હમણાં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ગ્રોથ ફંડ જે હાઈ રિસ્કવાળો જે છે તો એ તમે સિલેક્ટ કર્યો છે। વીમો કેટલાનો લેવા માગો છો તો તમારી ઉંમર જે છે એ 50 વર્ષથી ઓછી હોય મિત્રો તો તમારા વાર્ષિક પ્રીમિયમના 7 ગણો વીમો મિનિમમ તમે લઈ શકો છો। વાર્ષિક પ્રીમિયમ તમારું કેટલું છે તો કે 1,20,000 રૂપિયા। અને જો તમારી ઉંમર 50 વર્ષથી વધારે હોય તો તમારું વાર્ષિક પ્રીમિયમનો મિનિમમ 5 ગણો તમે લઈ શકો છો। પરંતુ આપણું 50 વર્ષથી ઓછી છે કારણ કે આપણે ઉદાહરણમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 18 વર્ષ સિલેક્ટ કર્યા છે બરાબર। તો 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમર છે તો આપણે 7 ગણો વીમો લઈ શકીએ છીએ બરાબર। તો આપણું વાર્ષિક પ્રીમિયમ કેટલું છે તો આપણે 1,20,000 રૂપિયા વાર્ષિક પ્રીમિયમ ભરીએ છીએ આપણે, તો એના ગુણ્યા આપણે કેટલા કરવાના 7 કરવાના, તો ટોટલ જે છે આપણા કેટલા થઈ જશે 8,40,000 રૂપિયાનો વીમો મિનિમમ તમે લઈ શકો છો। હવે એ જ પ્રમાણે ઉદાહરણ જે છે એ મેક્સિમમ વીમાનું લઈ શકીએ છીએ આપણે સેમ બરાબર। માની લો કે તમારી ઉંમર જે છે 50 વર્ષથી ઓછી હોય, તમારા વાર્ષિક પ્રીમિયમ જે છે તો એમાં 22 ગણો તમે લઈ શકો છો। પહેલાંમાં જે આપણે 7 ગણો લઈ શકીએ છીએ તો એમાં મેક્સિમમ જે છે એ 22 ગણો તમે લઈ શકો છો। તો આપણું વાર્ષિક પ્રીમિયમ મિત્રો 1,20,000 રૂપિયા થાય છે, તો તમારો વીમો વાર્ષિક પ્રીમિયમ જે છે 1,20,000 રૂપિયા થાય છે। તો 1,20,000 ગુણ્યા 22 કરીએ આપણે તો ટોટલ પ્રીમિયમ તમે કેટલું લઈ શકો છો વીમો 26,40,000 રૂપિયાનો વીમો તમે લઈ શકો છો। તો તમે 30 વર્ષે 15 વર્ષનો વીમો લીધો છે મિત્રો, માની લો કે તમારે અત્યારે 30 વર્ષ છે અને 15 વર્ષનો વીમો લીધો છે તો તમારી વીમો પોલિસી ક્યારે પૂરી થશે જ્યારે તમારા 45 વર્ષ થશે ત્યારે તમારા વીમા પોલિસી પૂરી થશે બરાબર। બેનિફિટ શું મળશે 45 વર્ષે તમને બેનિફિટ શું મળશે તો પેલું જે છે કે પોલિસી ધારક જે છે એને જીવંત રહ્યા હોય એ તમારા શેર બજારમાં પૈસા રોકાયા છે બરાબર, તો એ શેર બજાર માર્કેટ વેલ્યુ પ્રમાણે તમારા પૈસા જે છે એ તમને મળી રહેશે। તો કેટલું મળશે બરાબર તો એક અંદાજિત રકમ તમને કહી દઉં, કારણ કે તમે માની લો કે આ સરેરાશ જે છે આપણે 8% રિટર્ન મળતું હોય બરાબર, તો તમે 10 વર્ષ નો વીમો લીધો છે મતલબ કે 10 વર્ષ માટે પૈસા ભરવાના છે તો 1,20,000 ગુણ્યા 10 કરીએ તો 12 લાખ રૂપિયા જેવું થાય છે બરાબર। તો એ 12 લાખના 8% લેકે તમને ટોટલ કેટલી રકમ મળશે 45 વર્ષે 21,49,000 રૂપિયા જેવી રકમ તમને મળવા પાત્ર રહેશે બરાબર। તો આ થઈ જીવંત હોય ત્યાં સુધી મતલબ કે જીવંત હોય ત્યારે એને બેનિફિટ શું મળે, માની લો કે પોલિસી ધારકનું કોઈ પણ એટલા વર્ષોમાં 15 વર્ષોમાં અચાનક મૃત્યુ થયું હોય તો એને કેટલું બેનિફિટ મળશે તો તમે એ જોઈ શકો છો, એને બેનિફિટ મળશે 26,40,000 રૂપિયા। અને એ કોષ્ટકમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું બેનિફિટ મળશે બરાબર। અહીંયા ડેથ બેનિફિટ
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 26,40,000 રૂપિયા જે છે ડેડ બેનિફિટ તમને મળવાપાત્ર રહેશે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો પૂરે પ્લાનની માહિતી મેં તમને આપી દીધી છે। તેમ છતાં પણ તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરી શકો છો, અથવા તો આ આર્ટિકલ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ, તો ત્યાંથી તમે ચેકઆઉટ કરી શકશો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી લેજો, શેર કરજો, અને ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો।